प्यारे बच्चों को सप्रेम नमस्कार। मैं एटी कृष्णा, सरकारी बॉयज़ जूनियर कॉलेज अरकलगूडू से। बच्चों, आज हम महिला की साहस गाथा इस व्यक्ति परिचय विधा की रचना के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अब शब्दार्थ जानेंगे बच्चों। चोटी, जज्बा, दौरान, झंडा, तंबू, आरोहण, कर्मठता, बगैर, इस्तेमाल, नज़दीक, रज्जू। चोटी यानी शिखर, जज्बा हौसला, दौरान उस समय, झंडा पताका, तंबू शामियाना, आरोहण चढ़ना, कर्मठता काम करने की शक्ति का भाव, बगैर बिना, इस्तेमाल उपयोग, नज़दीक पास, रज्जू रस्सी। पाठ का आशय जानेंगे। इस पाठ से बच्चे साहस गुण, दृढ़ निश्चय, अथक परिश्रम, मुसीबतों का सामना करना इत्यादि आदर्श गुण सीखते हैं। ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಹಸ ಗುಣ, ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ, ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಆದರ್ಶ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ। इसके साथ हिमालय की ऊंची चोटियों की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಉನ್ನತ ಶಿಖರಗಳ ಬಗೆಗೆ ಕೂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ। यह पाठ सिद्ध करता है कि मेहनत का फल अच्छा होता है। ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ ಎಂದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ। महिला की साहस गाथा। इस लेख द्वारा छात्र यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि महिलाएं भी साहस प्रदर्शन में पुरुषों से कुछ कम नहीं है। ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ಏನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ। ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ इस विचार का एक निदर्शन है। बिचेंद्री पाल रವರು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದಾರೆ। ऐसी महिलाओं से प्रेरणा पाकर छात्र साहसी भाव अपना सकते हैं। ಇಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಹಸದ ಭಾವವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ। पहली महिला एवरेस्ट विजेता बिचेंद्री पाल को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है। ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವೇರಿದಂತಹ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ರವರಿಗೆ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವೇರಿದ ಭಾರತೀಯ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಗೌರವ ದಕ್ಕಿದೆ। ಬಿಚೇಂದ್ರಿ का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ಆದದ್ದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಭಾರತೀಯ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ। ಪಿತಾ ಕಿಶನ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಹ, ತಂದೆ ಹೆಸರು ಕಿಶನ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಹ ಅಂತ। और माँ हंसादेई नेगी, ताई हंसादेई नेगी। उनकी 5 संतानों में यह तीसरी संतान है। ಅವರ 5 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಮೂರನೇವರು। बिचेंद्री के बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था। बिचेंद्री ಅವರ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರುವುದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು। भाई को देखकर उन्होंने निश्चय कर लिया, ಅಣ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ ಇವರು ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು कि वे भी वही करेगी जो उनका भाई करते हैं। ಅಣ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ರು, ಅಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ತಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ। वे किसी से पीछे नहीं रहेंगी, ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ। उनसे बेहतर करके दिखलाएंगी, ಅವ್ರಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ। इसी जज्बे से उन्होंने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। ಇದೇ ಹೌಸಲಾದಿಂದ, ಇದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಪರ್ವತಾರೋಹಣದ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು। बिचेंद्री को बचपन में रोज़ 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। बिचेंद्री ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು। बाद में पर्वतारोहण प्रशिक्षण के दौरान, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಣದ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ उनका कठोर परिश्रम बहुत काम आया। ಅವರ ಈ ಕಠೋರ ಪರಿಶ್ರಮ ಏನು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೀತಿದ್ರೋ ಅದು ಬಹಳ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂತು। सिलाई का काम सीख लिया, ಹೊಲಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು। और सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी, ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಓದಿನ ಖರ್ಚನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು। इस तरह उन्होंने संस्कृत में MA तथा BEd तक की शिक्षा प्राप्त की। ಹೀಗೆ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ MA ಮತ್ತು BEd ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು।
पढ़ाई के साथ साथ बिछेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने के अपने लक्ष्य को भी हमेशा अपने सामने रखा. ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಅವರು ಶಿಖರವೇರುವಂತಹ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಇಸಿ ದೌರಾನ್ ಉನ್ಹೋನೆ ಕಾಲಾನಾಗ್ ಪರ್ವತ್ ಕಿ ಚढ़ाई की. ಇದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕಾಲಾನಾಗ ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರಿದರು. सन 1982 में उन्होंने गंगोत्री ग्लेशियर तथा रूड गेरो की चढ़ाई की. सन 1982ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಂಗೋತ್ರಿ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಮನದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಗೋತ್ರಿ ಗ್ಲೇಷಿಯರನ್ನು ಹಾಗೆ ರೂಡ್ ಗೇರೋ ಪರ್ವತವನ್ನು ಅವರು ಹತ್ತಿದ್ರು. ಜಿಸ್ಸೆ ಉನ್ಮೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅವ್ರು ಬಢ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ವೃದ್ಧಿಯಾಯಿತು. अगस्त 1983 में जब दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ. 1983 ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯಿತು. ತಬ್ ವೇ ಪಹಲಿ ಬಾರ್ ತೇನ್ಸಿಂಗ್ ನೋರ್ಗೆ, ಆಗ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೇನ್ಸಿಂಗ್ ನೋರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ತಥಾ ಜುಂಕೆ ತಾಬಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ತೇನ್ಸಿಂಗ್ ನೋರ್ಗೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ ಚढ़ने वाले ಪಹಲೆ ಪುರುಷ. ತೇನ್ಸಿಂಗ್ ನೋರ್ಗೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವೇರಿದಂತಹ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಪುರುಷರು. ಜುಂಕೆ ತಾಬಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವೇರಿದಂತಹ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ. ತಬ್ ಉನ್ಹೋನೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಿಯಾ, ಆಗ ಅವರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕಿ ವೇ ಭಿ ಉನ್ಕಿ ತರಹ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ ಪಹುಂಚೆಂಗಿ, ತಾವು ಕೂಡ ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರ್ತೇನೆ ಅಂತ. ವಹ ದಿನ್ ಭಿ ಆಗಯ, ಆ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಬಂತು. ಜಬ್ 23 ಮೈ 1984 को एवरेस्ट पर पहुंचकर भारत का झंडा फहरा दिया. 23 ಮೇ 1984ಕ್ಕೆ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನೇರಿ ಭಾರತದ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದರು. ಉಸ್ ಸಮಯ ಉನ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ಅಂಗ್ ದೋರ್ಜಿ ಭಿ ಥೇ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ರವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಯಾದಂತಹ ಅಂಗ್ ದೋರ್ಜಿಯವರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು. भारत की इस महिला द्वारा लिखित यह इतिवृत्तांत बहुत प्रेरणादायक तथा रोचक है. ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಈ ಲೇಖನ ಬಹಳ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾದುದು ಹಾಗೆಯೇ ರೋಚಕವಾದ್ದು ಮಕ್ಕಳ. इसमें उन्होंने इस बात का वर्णन किया है. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವೇ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಕೆ ಶಿಖರ್ ಪರ್ ಕೈಸಿ ಪಹುಂಚಿ, ಅವರು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಏರಿದ್ರು ಅಂತ. कर्नल खुल्लर ने साउथ कोल तक की चढ़ाई के लिए 3 ಶಿಖರ ದಳೋं के 2 ಸಮೂಹ ಬನಾ ದಿಯೆ. ಕರ್ನಲ್ ಖುಲ್ಲರ್ ಅವರು ಸೌತ್ ಕೋಲ್ ವರೆಗಿನ ಶಿಖರವೇರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 3 ಶಿಖರ ದಳಗಳ 2 ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೈ ಸುಬಹ 4 ಬಜೆ ಉಠಿ, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆದ್ದೆ. ಬರ್ಫ್ ಪಿಘಲಾಯಿ, ಐಸನ್ನು ಕರಗಿಸಿದೆ. ಅವ್ರು ಚಾಯ್ ಬನಾಯಿ, ಅದರಿಂದ ಚಹಾ ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಕುಚ್ ಬಿಸ್ಕುಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಟು, और आधी ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಾ, ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಹಲ್ಕಾ ನಾಶ್ತಾ ಕರ್ನೇಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್, ಹಲ್ಕಾ ನಾಶ್ತಾ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಲೈಟ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಲಗ್ಭಗ್ 5:30 ಬಜೆ, ಸುಮಾರು 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಪ್ನೆ ತಂಬೂಸೆ ನಿಕಲ್ ಪಡಿ, ನನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ. ಅಂಗ್ ದೋರ್ಜಿನೇ ಮುಜ್ಸೆ ಪೂಛಾ ಕ್ಯಾ ಮೈ ಉನ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಚಲ್ನಾ ಚಾಹೂಂಗಿ. ಅಂಗ್ ದೋರ್ಜಿ ಅವರು ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನ ಅಂತ. ಮುझे उन पर विश्वास था, ನನಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. साथ ही साथ मैं अपनी आरोहण क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಶಿಖರವೇರುವಂತಹ ಕ್ಷಮತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಠತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ದಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. सुबह 4:20 पर जब अंगदोर्जी और मैं साउथ कोल से बाहर निकले. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:20 ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಂಗದೋರ್ಜಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸೌತ್ ಕೋಲ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ಆಗ ದಿನ್ ಊಪರ್ ಚಢ ಆಯಾ ಥಾ, ಆಗ ದಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಕ್ಕಳ ಸೂರ್ಯ ಉದಯವಾಗಿತ್ತು. ಹಲ್ಕಿ ಹವಾ ಚಲ್ ರಹಿ ಥಿ, ಹಗುರವಾದಂಥ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಿತ್ತು. ठंड बहुत अधिक थी, ಚಳಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಹಮ್ನೆ ಬಗೈರ್ ರಸ್ಸಿ ಕೆ ಹಿ ಚಢಾಯಿ ಕಿ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಿದ್ವಿ. ಅಂಗ್ ದೋರ್ಜಿ ಏಕ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಗತಿ ಸೆ ಊಪರ್ ಚढ़ते ಗಯೆ. ಅಂಗ್ ದೋರ್ಜಿಯವರು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ, ನಿಶ್ಚಿತವಾದಂತಹ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿಖರವನ್ನು ಏರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮುಜೆ ಭಿ ಉನ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಚಲನೆ ಮೇ ಕೋಯಿ ಕಠಿನಾಯಿ ನಹಿ ಹುಯಿ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರುವುದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಜಮಿ ಹುಯಿ ಬರ್ಫ್ ಕಿ ಸೀದಿ ವ ಢಲಾವು ಚಟ್ಟಾನೆ ಇತನಿ ಸಖ್ತ್ ಅವ್ರ ಬುರ್ಬುರಿ ಥಿ, ಅಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಗೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಹಿಮದ ನೇರವಾದಂತಹ ಇಳಿಜಾರಿನ ಪರ್ವತಗಳು
ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನೊರೆಯಂತಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಮಾನೋ ಶೀಶೆ ಕಿ ಚಾದರ್ ಬಿಛಿ ಹೋ, ಅಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಒಂದು ಚಾಪೆ ಹಾಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಮೆ ಬರ್ಫ್ ಕಾಟ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಫಾವಡೆ ಕಾ ಇಸ್ತೆಮಾಲ್ ಕರ್ನಾ ಪಡಾ, ನಾವು ಮಂಜನ್ನ ಕತ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಲಿಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. 2 ಗಂಟೆ ಸೆ ಕಮ್ ಸಮಯ ಮೇ ಹಿ ಹಮ್ ಶಿಖರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪರ್ ಪಹುಂಚ್ ಗಯೆ, 2 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಶಿಖರ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ವಿ. ಅಂಗ್ ದೋರ್ಜಿನೇ ಪೀಛೆ ಮುಡ್ಕರ್ ಪೂಛ, ಅಂಗ್ ದೋರ್ಜಿಯವರು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಕ್ಯಾ ತುಮ್ ಥಕ್ ಗಯಿ ಹೋ, ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ. मैंने जवाब दिया, ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ, नहीं. यह सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು, ಆನಂದವಾಯಿತು. ಥೋಡಿ ಚಾಯ್ ಪೀನೆ ಕೆ ಬಾದ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಹಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಮ್ನೆ ಪುನಃ ಚಢಾಯಿ ಶುರು ಕರ್ದಿ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಶಿಖರವೇರುವುದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲಾಟು ಏಕ್ ನೈಲಾನ್ ಕಿ ರಸ್ಸಿ ಲಾಯಾ ಥಾ, ಲಾಟು ಒಂದು ನೈಲಾನ್ನ ರಸ್ಸಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಅಂಗ್ ದೋರ್ಜಿ ಅವ್ರ ಮೈ ರಸ್ಸಿ ಕೆ ಸಹಾರೆ ಚಢೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅಂಗ್ ದೋರ್ಜಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದ್ವಿ. ಜಬ್ಕಿ ಲಾಟು ಏಕ್ ಹಾತ್ ಮೇ ರಸ್ಸಿ ಪಕಡೆ ಹುಯೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಚಲಾ, ಲಾಟು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ತಬಿ ಲಾಟುನೇ ಗೌರ್ ಕಿಯಾ, ಆಗ ಲಾಟು ಗಮನಿಸಿದ, ಮೈ ಇನ್ ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी. ನಾನು ಈ ಶಿಖರವೇರಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತಹ 4 ಲೀಟರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಕೇವಲ 2.5 ಲೀಟರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮೇರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಪರ್ ಜೈಸೆ ಹಿ ಉಸ್ನೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಿ ಆಪೂರ್ತಿ ಬಡಾಯಿ, ನನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಮುಜೆ ಕಠಿಣ ಚಢಾಯಿ ಆಸಾನ್ ಲಗ್ನೆ ಲಗಿ, ನನಗೆ ಆ ಕಷ್ಟದ ಹತ್ತುವಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ದಕ್ಷಿಣಿ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ऊपर ಹವಾ ಕಿ ಗತಿ ಬಡ್ ಗಯಿ ಥಿ, ಆ ದಕ್ಷಿಣ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯ ಒಂದು ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಉಸ್ ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे. ಆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೀಸುವಂತಹ ಗಾಳಿ ಅಲೆಗಳು ನೊರೆಯಂತಹ ಮಂಜಿನ ಕಣಗಳನ್ನು 4 ಕಡೆ ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜಿಸ್ಸೆ ಕುಚ್ ದಿಖಾಯಿ ನಹಿ ದೇ ರಹಾ ಥಾ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. मैंने देखा कि थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಶಿಖರಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಎತ್ತರ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಢಲಾನ್ ಏಕ್ದಮ್ ಸೀಧಿ ನೀಚಿ ಚಲಿ ಗಯಿ ಹೈ, ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇಳಿಜಾರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋದಂತಿತ್ತು. ಮೇರಿ ಸಾನ್ಸ್ ಮಾನೋ ಏಕ್ದಮ್ ರುಕ್ ಗಯಿ ಥಿ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಂತಹ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಮುಜೆ ಲಗಾ ಕಿ ಸಫಲತಾ ಬಹುತ್ ನಜ್ದೀಕ್ ಹೈ, ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ಈಗ ಸಫಲತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी. 23 ಮೇ 1984 ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:07 ನಾನು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಎವರೆಸ್ಟ್ ಕಿ ಚೋಟಿ ಪರ್ ಪಹುಂಚನೆ ವಾಲಿ ಮೈ ಪ್ರಥಮ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾತಿ, ಎವರೆಸ್ಟ್ನ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಿದಂತಹ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ನಾನಾಗಿದ್ದೆ. एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 ವ್ಯಕ್ತಿ साथ साथ खड़े हो सके. ಎವರೆಸ್ಟ್ನ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಗವಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವಷ್ಟು. चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य ಪ್ರಶ್ನ ಸುರಕ್ಷಾ ಥಾ, 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮೀಟರ್ಗಳ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. हमने फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया. ನಾವು ಗುದ್ದಲಿಯಿಂದ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮಂಜನ್ನು ಅಗೆದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी, तदनंतर ನಾನು ನನ್ನ ಮಂಡಿಯೂರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆ. बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया. ಹಿಮದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹಣೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಸಾಗರದ ಹಣೆಯ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. बिना उठे ही मैंने अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ದಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ಚೀಲದಿಂದ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದೆ.
मैंने इन्हें अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा. ನಾನು ಇವುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ತಂದಿದ್ದಂತಹ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ छोटी सी पूजा करके ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು इनको बर्फ में दबा दिया. ಅದನ್ನು ಆ ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಿದೆ. उठकर मैं अपने रज्जू नेता अंगदोर्जी के प्रति आदर भाव से झुकी. ಎದ್ದ ನಂತರ ನಾನು ಆ ರಜ್ಜುಗೆ ಅನಂತರ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ಅಂಗದೋರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಆದರದಿಂದ ಅಂದರೆ ಗೌರವದಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದೆ, ಅಂದರೆ ತಲೆಬಾಗಿಸಿದೆ. ಉನ್ಹೋನೆ ಮುझे ಗಲೆ ಲಗಾಯ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ತಬ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕುछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೋನಮ್ ಪುಲ್ಜರ್ ಅವರು ಬಂದರು. और उन्होंने फ़ोटो लिए, और ನಮ್ಮ ಫೋಟೋನ ತಗೊಂಡ್ರು. इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर पहुंचने की सूचना दे दी थी. ಈ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಲೇ ಲಾಟು ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಿದಂತಹ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ತಬ್ ಮೇರೆ ಹಾತ್ ಮೇ ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ದಿಯಾ ಗಯಾ, ಆಗ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ವಾಕಿ ಟಾಕಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಕರ್ನಲ್ ಖುಲ್ಲರ್ನೆ ಮುझे ಬಧಾಯಿ ದಿ, ಕರ್ನಲ್ ಖುಲ್ಲರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ದೇಶ್ ಕೋ ತುಮ್ ಪರ್ ಗರ್ವ ಹೇ, ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಮ್ನೆ ಶಿಖರ್ ಪರ್ 43 ಮಿನಿಟ್ ವ್ಯತೀತ್ ಕಿಯೇ, ನಾವು ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ 43 ನಿಮಿಷವನ್ನು ಕಳೆದ್ವು. और अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ की, ನಾವು ವಾಪಸ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು 1:55 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. अंगदोर्जी और मैं साउथ कोल पर सायं 5 बजे तक पहुंच गए. अंगदोर्जी ಮತ್ತು ನಾನು ಸೌತ್ ಕೋಲ್ನ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ತಲುಪಿಬಿಟ್ವಿ. सबने साउथ कोल से शिखर तक और वापस साउथ कोल तक की यात्रा पूरे 10 घंटे 40 मिनट के अंदर पूरी करने पर बधाई दी. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೌತ್ ಕೋಲ್ನಿಂದ ಶಿಖರದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಖರದಿಂದ ಸೌತ್ ಕೋಲ್ವರೆಗೆ 10 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹತ್ತಿ ಇಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೈ ಜಬ್ ತಂಬು ಮೇ ಘುಸ್ ರಹಿ ಥಿ, ನಾನು ಟೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. मैंने ಮೇಜರ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋ ಕರ್ನಲ್ ಖುಲ್ಲರ್ ಸೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೇ ಬಾತ್ ಕರ್ತೆ ಸುನಾ, ನಾನು ಮೇಜರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕರ್ನಲ್ ಖುಲ್ಲರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಆಪ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಕರೆ ಯಾ ನಾ ಕರೆ ಶ್ರೀಮಾನ್, ನೀವು ನಂಬಿ ಅಥವಾ ಬಿಡಿ ಶ್ರೀಮಾನ್, ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಕೇವಲ್ 3 घंटे में ही ವಾಪಸ್ ಆ ಗಯಿ ಹೇ, ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವರು ಕೇವಲ 3 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. वह उतनी ही चुस्त दिख रही है जितनी वह आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी. ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठान स्वर्ण पदक, ನನಗೆ ಪರ್ವತಾರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ, ಹಾಗೆಯೇ अन्य अनेक सम्मान, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಗೌರವಗಳು और पुरस्कार प्रदान किए गए ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की गई, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಪುರಸ್ಕಾರವೂ ಕೂಡ ದಕ್ಕಿದೆ. सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र होना मुझे बहुत अच्छा लगा, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನದ ಕೇಂದ್ರವಾದದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. इस तरह बिचेंद्री को एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ರವರಿಗೆ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವೇರಿದಂತಹ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿತು ಮಕ್ಕಳ. बिचेंद्री पाल द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पर आधारित है बच्चों. ये अब कुछ याद रखने वाली बातें यहाँ पर. पाठ के आशय में साहस गुण, दृढ़ निश्चय, अथक परिश्रम, मुसीबतों का सामना करना इत्यादि आदर्श गुण बच्चे सीख सकते हैं. और यह भी सीख सकते हैं कि मेहनत का फल अच्छा होता है. एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बिचेंद्री पाल. पिताजी का नाम किशन पाल सिंह और माता हंसादेई नेगी. उनके 5 संतानों में तीसरी संतान है. बड़े भाई को पहाड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता था. बिचेंद्री ने भाई से प्रेरणा पाकर पर्वतारोहण का प्रशिक्षण भी लेना शुरू कर दिया. बिचेंद्री को बचपन में रोज़ 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था. कठोर परिश्रम पर्वतारोहण के प्रशिक्षण के समय बहुत काम आया. सिलाई का काम सीख लिया. इसी के दौरान पढ़ाई का खर्च वे जुटाने लगी. संस्कृत में MA तथा BEd की पढ़ाई की. बिचेंद्री ने कालानाग पर्वत की चढ़ाई की.
1982 में गंगोत्री ग्लेशियर तथा रूडगेरो पर्वत की चढ़ाई की। 1983 में दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ, जहां पर बिचेंद्र पाल ने तेनसिंग नोरगे तथा जुगे ताबी से मुलाकात की। 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर पहुंचकर भारत का झंडा फहरा दिया था। साउथ कोल तक की चढ़ाई के लिए कर्नल खुल्लर ने 2 समूह बना दिया था। बिचेंद्र पाल 4 बजे उठी, बर्फ पिघलाई, चाय बनाई, आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के पश्चात अपने तंबू से निकल पड़ी। बिचेंद्री ने पहले बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते रहे। बिचेंद्री को भी उनके साथ साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतने सख्त और बुरबुरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हो। बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ता था। 2 घंटे से कम समय में ही शिखर कैंप पर पहुंच गए थे। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। अंगदोर्जी और बिचेंद्र पाल रस्सी के सहारे आगे बढ़े, जबकि लाटू गौर किया कि ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ानी है। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। ढलाऊ एकदम सीधी नीचे चली गई थी। सांस मानो एकदम रुक गई थी। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई की, अपने आप को वहां पर सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद बिचेंद्र पाल ने अपने घुटनों के बल बैठी बर्फ पर अपने माथे को लगाकर सागर माथे के ताज का चुंबन किया। थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकालकर छोटी सी पूजा करके लाल कपड़े में लपेटकर बर्फ में दबा दिया। बाद में वहां पर सोनम पुलजर पहुंचे, जिन्होंने फोटो लिया। कर्नल खुल्लर ने बिचेंद्री को बधाई दी और वे बोले, देश को तुम पर गर्व है। बिचेंद्री ने शिखर पर 23 मिनट व्यतीत किए और अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर प्रारंभ की। साउथ कोल से शिखर तक और वापस साउथ कोल की चढ़ाई के लिए 10 घंटे 40 मिनट का समय लिया। मेजर कुमार ने कर्नल खुल्लर से वायरलेस में बात करते हुए कहा, आप विश्वास करें या ना करें श्रीमान, बिचेंद्र पाल केवल 3 घंटे में ही वापस आ गई है और वह उतनी ही चुस्त दिख रही है जितनी वह आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी। भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक मिला है। पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार आदि अनेक पुरस्कार बिचेंद्र पाल को मिला है। अब एक वाक्य के प्रश्नोत्तर जानेंगे बच्चों। बिचेंद्र पाल को कौन सा गौरव प्राप्त हुआ? एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। बिचेंद्री के माता पिता कौन थे? बिचेंद्री के माता पिता किशन पाल सिंह और हंसादेई नेगी। बिचेंद्री ने क्या निश्चय किया? बिचेंद्री ने पर्वतारोहण करने का निश्चय किया। बिचेंद्री ने किस ग्लेशियर पर चढ़ाई की? बिचेंद्री ने गंगोत्री ग्लेशियर पर चढ़ाई की। सन 1983 में दिल्ली में कौन सा सम्मेलन हुआ? सन 1983 में दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ। एवरेस्ट पर भारत का झंडा फहराते समय पाल के साथ कौन थे? एवरेस्ट पर भारत का झंडा फहराते समय पाल के साथ अंगदोर्जी थे। कर्नल का नाम क्या था? कर्नल का नाम खुल्लर। लाटू कौन सी रस्सी लाया? लाटू नायलॉन की रस्सी लाया। बिचेंद्री ने थैली से कौन सा चित्र निकाला? बिचेंद्री ने थैली से दुर्गा माँ का चित्र निकाला। कर्नल ने बधाई देते हुए बिचेंद्री से क्या कहा? कर्नल ने बधाई देते हुए बिचेंद्री से कहा, देश को तुम पर गर्व है।
मेजर का नाम क्या था? मेजर का नाम कुमार था। बिछेंद्री को भारतीय पर्वतारोहण संघ ने कौन सा पदक देकर सम्मान किया? बिछेंद्री को भारतीय पर्वतारोहण संघ ने स्वर्ण पदक देकर सम्मान किया। अब 2-3 वाक्यों के प्रश्नोत्तर बच्चों। बिछेंद्री पाल के परिवार का परिचय दीजिए। बिछेंद्री का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। पिता किशनपाल सिंह और माता हंसादेवी नेगी। बिछेंद्री के बड़े भाई को पहाड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता था। बिछेंद्री का बचपन कैसे बीता? बिछेंद्री उनके माता पिता के 5 संतानों में तीसरी संतान है। बचपन में 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। पर्वतारोहण का प्रशिक्षण भी लिया। सिलाई का काम सीख लिया। उसी से अपने पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी। बिछेंद्री ने पर्वतारोहण के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया? बिछेंद्री ने पर्वतारोहण के लिए बिस्कुट, चॉकलेट, नायलॉन की रस्सी, ऑक्सीजन बैग, फावड़ा आदि चीज़ों का उपयोग किया। उनके साथ दुर्गा माँ का चित्र, हनुमान चालीसा और भारत का झंडा भी था। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बिछेंद्री ने क्या किया? एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर फावड़े से बर्फ की खुदाई की और अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। घुटनों के बल बैठकर सागर माथे को चुंबन किया। हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकालकर छोटी सी पूजा करके बर्फ में दबा दिया। 4-6 वाक्यों के प्रश्नोत्तर। बिछेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार की? बिछेंद्री ने अपने भाई से प्रेरणा पाकर पर्वतारोहण की प्रशिक्षण ली। पर्वतारोहण के दिन सुबह 4 बजे उठी, बर्फ पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता किया और तंबू से निकल पड़ी। दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय बिछेंद्री का अनुभव के बारे में लिखिए। दक्षिणी शिखर पर हवा की गति बढ़ गई थी। भुरभुरे बर्फ चारों तरफ उड़ रहे थे, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहे थे। ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई थी। इससे बिछेंद्री को सांस एकदम रुक जाने का सा अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची। अब जोड़कर लिखिए। गंगोत्री ग्लेशियर की चढ़ाई, पर्वतारोहियों का सम्मेलन, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना। गंगोत्री ग्लेशियर की चढ़ाई 1982 में, पर्वतारोहियों का सम्मेलन 1983 में, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना 1984 में। अब कुछ अनुरूप शब्द देखेंगे बच्चों। पहाड़ यानी गिरी, चोटी, शिखर। कालानाग पर्वत तो गंगोत्री ग्लेशियर। कर्नल खुल्लर, मेजर का नाम कुमार। चाय गर्म होती है तो बर्फ ठंडा। पहले हिमालय पर्वतारोही पुरुष तेनसिंग नोरगे, पहली एवरेस्ट पर्वतारोही महिला जुंके ताबी। अब कुछ अन्य लिंग शब्द देखेंगे बच्चों। बाप, माँ। पुरुष, स्त्री। भाई, बहन, बेटा, बेटी। श्रीमान, श्रीमती। अब कुछ अन्य वचन शब्द देखेंगे। चट्टान, चट्टाने। रस्सी, रस्सियाँ। शीशा, शीशे। चोटी, चोटियाँ। चादर, चादरें। अब कुछ विलोम शब्द देखेंगे। आरोहण, अवरोहण। चढ़ना, उतरना। ठंडा, गरम। परिश्रम, आलस। सामने, पीछे। उदाहरण के अनुसार लिखिए। पढ़ प्लस आई, पढ़ाई। चढ़ प्लस आई, चढ़ाई। कठिन प्लस आई, कठिनाई। ऊंचा प्लस आई, ऊंचाई। बड़ा प्लस आई, बड़ाई। समानार्थक शब्द। पहाड़ यानी गिरी, पर्वत। चोटी, शिखर, शिखा। सुबह, प्रभात, प्रातः।
महिला, स्त्री, नारी, नज़दीक, पास अथवा समीप। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करो। बिछेंद्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಪರಿವಾರದಲ್ಲೇ ಆಯಿತು। बिचेंद्री को रोज़ पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ರವರು ನಿತ್ಯ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। दक्षिण ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು। मुझे लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है। ನನಗೆ ಸಫಲತೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಎನಿಸಿತು। मैं एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ನಾನು एवरेस्ट ಶಿಖರವೇರಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದೆ। विशेषण तथा संज्ञा शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। ऊंचा पर्वत, पर्वत संज्ञा, ऊंचा विशेषण। मधुर स्वर, स्वर संज्ञा, मधुर विशेषण। कर्कश आवाज़, आवाज़ संज्ञा, कर्कश विशेषण। बड़ा साधु, साधु संज्ञा, बड़ा विशेषण। ठंडी हवा, हवा संज्ञा, ठंडी विशेषण। नायलॉन रस्सी, रस्सी संज्ञा, नायलॉन विशेषण। अनेक शब्द के लिए एक शब्द दिए गए हैं, ढूंढ कर लिखिए। जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़। जहाँ पहुँचा ना जा सके, दुर्गम। मास में एक बार आने वाला, मासिक। जो कभी ना मरे, अमर। चरित्र वाला, सच्चरित्र। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। जो स्थिर रहे, स्थायी। जिसे क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य। जो वन में घूमता हो, वनचर। जिसका संबंध पश्चिम से हो, पाश्चिमात्य। जो उपकार मानता हो, कृतज्ञ। अब गृह कार्य, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कर्नल का नाम क्या था? बिचेंद्री ने क्या निश्चय किया? 2-3 वाक्यों के प्रश्नोत्तर। बिचेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार की? बिचेंद्री पाल के परिवार का परिचय दीजिए। अब कुछ विलोम शब्द। आरोहण, चढ़ना, ठंडा, परिश्रम, आगमन। अन्यवचन शब्द चट्टान, रस्सी, शीशा, चोटी। कन्नड़ अथवा अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। भुरभुरे बर्फ चारों तरफ उड़ रहे थे, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहे थे। बच्चों, महिला की साहस गाथा इस पाठ के लिए यहाँ पर एक घटक परीक्षा का नमूना दिया गया है। ऐसे 2-4 नमूना आप खुद तैयार कर लीजिए, जिससे पढ़ाई में आपको बहुत आसान होगा। आप परीक्षा में आसानी से लिख पाएंगे। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।